सत श्री अकाल दोस्तों, सुखमनी इमीग्रेशन सर्विसेज ब्रैम्पटन कैनेडा तो मैं सतविंदर भाटिया थोड़ा इस वीडियो स्वागत करना वा। मैं रेगुलेटेड एंड लाइसेंस कैनेडियन इमीग्रेशन कंसल्टेंट हाँ। अज एक बहुत ही स्पैशल न्यूज़ थोड़े नाल लैके आए हाँ। ओंटारियो ने मैगा PNP ड्रॉ कढ़िया है। की ड्रॉ है, की डिटेल्स ने सारिया चीज़ां तुहाडे नाल शेयर करांगे। सो सब तो पहला तुहाडे अगे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जे चैनल हुण तक सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल जरूर सबसक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल से असीं बहुत सारिया कैनेडियन न्यूज़ इमीग्रेशन दियां टिप्स ट्रिक्स और अपडेट तुहाडे नाल शेयर करने आ। जे वीडियो पसंद आए लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ नाल। सो बिफोर ज़्यादा होर देर किए बिना लैट्स गेट स्टार्टेड। की हैगी ये डिटेल। सो होया है जी मैगा OINP ओंटारियो इमीग्रेंट नॉमिनी प्रोग्राम। ओंटारियो का PNP ड्रॉ होया है। की ड्रॉ है, की डिटेल्स ने सारा कुछ देखने आ। सो ओंटारियो इमीग्रेंट नॉमिनी प्रोग्राम, ओंटारियो का जो PNP प्रोग्राम है वह ड्रॉ होया है। उस ड्रॉ तक जाने वास्ते इट इज़ इंपॉर्टेंट कि मैं तुहानू पहले क्विकली ओंटारियो दियां जिहड़ियां PNP कैटेगरीज ने वो दस दियां, ताकि आसान हो जाएगा समझना, क्योंकि बहुत सारिया PNP कैटेगरीज ने तो काफ़ी लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि उन्होंने समझ नहीं आती कि किदे च ड्रॉ होया है। सो पहले यह देख लीए कि कैटेगरी की ने, फिर असी ड्रॉ ते चलने हैं। सो सब तो पहला ओंटारियो के अंदर ओंटारियो एक्सप्रैस एंट्री ड्रॉ होंदा है ओंटारियो का, जो कि फैडरल नाल लिंक्ड है, राइट। सो एक यह कैटेगरी है जिहड़ी कि फैडरल दे नाल इन्हां दा लिंक्ड होंदा है। अब तुहानू एक पासे ओंटारियो च एक्सप्रैशन ऑफ इंटरस्ट करना पैंदा है तो दूजे पासे फैडरल दे विच प्रोफाइल बनानी पैंदी हैगी है एक्सप्रैस एंट्री दे विच। सो ये फैडरल दे विच कई लोग नहीं प्रोफाइल बना सकते या क्वालीफाई नहीं होंगे फैडरल दे विच, ते होर कैटेगरीज जिहड़ियां ने वो देखने हुण यह कैटेगरी हैगी है ग्रैजुएट स्ट्रीम। ग्रैजुएट स्ट्रीम के बाद आती है इंप्लॉयर जॉब ऑफर, और लास्टली आती है जिहड़ी कि हर बारी मैं गल करना वा कि स्मॉल बिजनेसिस एंटरप्रेन्योर्स कैनेडा वास्ते बहुत इंपॉर्टेंट ने। सो बिजनेस स्ट्रीम, यह चार मोटे तौर पर कैटेगरीज ने। सो इस बार जिहड़ी असीं गल करन जा रहे हैं वो गल करन जा रहे हैं ग्रैजुएट स्ट्रीम की और इंप्लॉयर जॉब ऑफर की। ये दो कैटेगरी ऐसियां ने जिहदे विच तुहानू फैडरल लैवल ते प्रोफाइल बनाने की लोड़ ही नहीं, कोई प्रोफाइल नहीं चाहिए, एक्सप्रैस एंट्री च प्रोफाइल नहीं चाहिए। इस दो कैटेगरीज दे विच अगर तुसीं इस दो कैटेगरीज दे विच हैगे हो, CRS स्कोर भी नहीं दिखाना पैंदा, क्योंकि ये जिहड़ा स्कोर है ये किस तरह कैलकुलेट होंदा है मैं तुहानू अगे चल के दसना। ये ओंटारियो की मैट्रिक से उस ते कैलकुलेट होंदा है। सो अगे चल के इहदी भी गल करने आ। सो हुण अगर गल करिए तो ग्रैजुएट स्ट्रीम जिस तरह की ना ही इटसैल्फ बड़ा ईजी है, जो भी इत्थों ग्रैजुएट होंदा है ओंटारियो तो, ओंटारियो के कॉलेजेस तो, ओंटारियो की यूनिवर्सिटी तो ग्रैजुएट किहदे च होंदा है पहले यह देखो। ग्रैजुएट होंदा है मास्टर्स प्रोग्राम दे विच, ते या फिर ग्रैजुएट होंदा है PhD करके डॉक्टरेट प्रोग्राम दे विच। अगर यह दो प्रोग्राम के विच ग्रैजुएट होंदा है तो वह ग्रैजुएट स्ट्रीम दे विच आंदा है। सो मास्टर्स और PhD। सो इस बारी जिहड़ा ड्रॉ होया है वो इन्हां उत्ते भी होया है। असीं इन्हां दी गल करने आगे चल के अगे गल करने जिस तरह कि मैं तुहानूं दस्सिया सी इंप्लॉयर जॉब ऑफर। अगेन इंप्लॉयर जॉब ऑफर वास्ते भी तुहानूं CRS दे विच स्कोर, CRS स्कोर नहीं चाहिए, एक्सप्रैस एंट्री प्रोफाइल नहीं चाहिए। सो की हैगा एम्प्लॉयर जॉब ऑफर वो देखने आ। इंप्लॉयर जॉब ऑफर बेसिकली तीन कैटेगरीज ने, फॉरेन वर्कर स्ट्रीम, इंटरनेशनल स्टूडेंट स्ट्रीम और इन डिमांड स्किल्स स्ट्रीम। सो ये तीन कैटेगरीज ने। ड्रॉ जिहड़ा होया है वो इन्हां दो ते उत्ते होया है। असीं हुण चल के अगे गल करने आ एक्चुअल ड्रॉ। हुण पहले मैं इत्थे यह क्लैरीफाई कर दिया कि ओंटारियो ने 2 दिनों च दो ड्रॉ कड्ढे ने, एक 28 फरवरी को कढ़िया है, एक 1 मार्च को कढ़िया है। सो इत्थे मैं जॉइंटली दोनों 28 फरवरी का और 1 मार्च के ड्रॉ की गल कर लगा। 2 दिनों च लगातार कॉन्सिक्यूटिव कढ़े ने ड्रॉ, 28 फरवरी को और 1 मार्च को। सो की ड्रॉ ने वो तुहाडे नाल गल करने आ। दिस ड्रॉ हैपन अंडर 2 कैटेगरी। किहड़ियां दो कैटेगरीज ने जी, मैं दस चुका हाँ, ग्रैजुएट स्ट्रीम और इंप्लॉयर जॉब ऑफर स्ट्रीम। यह दो कैटेगरीज ने, इन्हां दे विच होया है। प्रोफाइल इन एक्सप्रैस एंट्री नॉट रिक्वायर्ड। प्रोफाइल एक्सप्रैस एंट्री प्रोफाइल नहीं चाहिए। सो जेडे लोग एक्सप्रैस एंट्री क्वालीफाई नहीं करते, CRS स्कोर नहीं हैगा, उन्हां वास्ते ये बहुत वधिया ऑप्शन हैगा। सो किन्ने लोग बुलाए गए? मैगा ड्रॉ होया जी 1493
1493 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਡਰਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ 173 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ PhD ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਡਾਕਟਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰੇਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਡਾਕਟਰੇਟ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਇਹ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ, 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਡਰਾਅ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਨੇ ਮਾਸਟਰਸ ਕੈਟੇਗਰੀ, ਮਾਸਟਰਸ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਫੋਰਨ ਵਰਕਰ ਸਟਰੀਮ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਰਾਅ ਕੱਢਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਓਨਟਾਰੀਓ ਨੇ 28 ਫਰਵਰੀ ਔਰ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰਾਅ ਕੱਢੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਲਾਈਨ ਵਾਈਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਸਟਰਸ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਸਟਰਸ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨੀਮਮ ਸਕੋਰ ਸੀ 41। ਹੁਣ ਇਹ 41 ਜਿਹੜਾ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ, ਇਹ CRS ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਈਟ, CRS ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਇਹ 41 ਸਕੋਰ ਸੀ ਔਰ 238 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, 238 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਪਲੋਇਰ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ, ਇੰਪਲੋਇਰ ਜੌਬ ਆਫਰ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨੀਮਮ ਸਕੋਰ 39 ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਆਫਰ ਆਈਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 456 456 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਪਲੋਇਰ ਜੌਬ ਆਫਰ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 72 ਸਕੋਰ ਸੀ ਔਰ 411 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਟਾਰਗੇਟਡ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚੋਂ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਹੈਂਡ ਪਿਕ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੌਕ ਕੋਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਂਡ ਪਿਕ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ। PhD ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਚੁੱਕਾ ਵਾਂ 173 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਆਇਆ ਤੇ ਸਕੋਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ, ਸਿਰਫ 16 ਸਕੋਰ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ PhD ਕਰਨ ਕੈਨੇਡਾ, ਓਨਟਾਰੀਓ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਅਵੇ ਇੱਕ PR ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ PhD ਡਾਕਟਰੇਟ ਸਟਰੀਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਨੇ 1493 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨੌਕ ਕੋਡਸ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਨੌਕ ਕੋਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਪਲੋਇਰ ਜੌਬ ਆਫਰ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੈਂਡ ਪਿਕ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜੌਬ ਨੌਕ ਕੋਡ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਓਨਟਾਰੀਓ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਮੈਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ, ਰਾਈਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਸ, ਯੂਜ਼ਰ ਸਪੋਰਟ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਸ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਟੈਸਟਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜਿਸਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਟਰੈਕਟਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਵੀ ਮੈਟਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਸ਼ੀਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਟ੍ਰੇਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਈਪ ਫਿਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਰਪੈਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਟੂਲ ਐਂਡ ਡਾਈ ਮੇਕਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕ ਕੋਡਸ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਆਇਰਨ ਵਰਕਰਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨਸ, ਪਲੰਬਰਸ, ਕਾਰਪੈਂਟਰਸ, ਬ੍ਰਿਕ ਲੇਅਰਸ, ਕੰਕਰੀਟ ਫਿਨਿਸ਼ਰਸ, ਡਰਾਈ ਵਾਲ ਵਾਲੇ, ਰੂਫਰਸ, ਇੰਸੂਲੇਟਰਸ, ਕੰਟਰੈਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਕੈਨਿਕ ਟ੍ਰੇਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪੇਂਟਰਸ, ਔਰ ਹੋਰ ਇਹ ਕੈਟੇਗਰੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਹੈਵੀ ਡਿਊਟੀ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਵਾਲੇ, ਰੈਫਰੀਜਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ, ਰੇਲਵੇ ਵਾਲੇ, ਫਿਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਮਕੈਨਿਕਸ ਤੇ ਐਲੀਵੇਟਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਰਾਈਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੇ। ਸੋ ਐਲੀਵੇਟਰ ਕੰਸਟਰਕਟਰਸ ਐਂਡ ਮਕੈਨਿਕਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਮਕੈਨਿਕਸ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕ੍ਰੇਨ ਆਪਰੇਟਰਸ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਮਕੈਨਿਕਸ, ਸੋ ਲੈਂਡਸਕੇਪਿੰਗ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨੌਕ ਕੋਡ ਹੈਂਡ ਪਿਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਜੌਬ ਆਫਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਪਾਵਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਨੌਕ ਕੋਡ ਡਿਟੇਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੈਂਡ ਪਿਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਪਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਇਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜੋ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦਾ PNP ਤੁਸੀਂ ਭਰਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦਾ PNP ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ
ਟੂ ਅਪਲਾਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਤੁਸੀਂ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਟੂ ਅਪਲਾਈ ਆਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਪੂਲ ਜਿਹੜਾ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦਾ ਪੂਲ ਹੈ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪੂਲ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਪੂਲ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ EOI ਦਾ ਵੀ ਪੂਲ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਪੂਲ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਰਾਈਟ। ਸਕੋਰ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸਬਮਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੋਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਸਕੋਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਕੋਰ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਇਹਦਾ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਪਿਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਨਵਾਈਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੌਬ ਆਫਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੋਈ ਜੌਬ ਆਫਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ 2 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਬਟ ਹਰ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲਸ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੀ PNP ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼, ਹੋਰ ਡਿਟੇਲਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਰਾਅ ਆਲਰੇਡੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਰਾਅ ਆਲਰੇਡੀ ਕੱਢ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 PNP ਡਰਾਅ ਕੱਢੇ ਸੀ। ਸੋ 2618 ਇਨਵਾਈਟਸ ਭੇਜੇ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਫੈਬਰਰੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰਾਅ ਤੇ ਹੋਈ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ITA ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਰੀਚ ਆਊਟ ਟੂ ਆਵਰ ਆਫਿਸ। ਸਾਡਾ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਔਰ ਈਮੇਲ ID ਔਰ ਫੋਨ ਨੰਬਰਸ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਸੋ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦ ਵੀਡੀਓ। ਥੈਂਕਸ।